اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنلائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ عام طور پہ ہم سنتے ہیں 107 کی کارروائی، پولیس کسی کو پکڑ کر گرفتار کر دیتی ہے تو اس کی کیا کارروائی ہوتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے، کس وجہ سے نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو جائے تو اس کی کیا کیا ریمیڈیز ہیں اور کس عدالت میں اس کو پیش کرنا ہے۔ اس سے پہلے یہ لیکچر سٹارٹ کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں فرمایا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں، اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا تاکہ ویڈیوز بھی پہنچ سکیں، اور شیئر کرنے سے تاکہ ہر کسی تک وہ ویڈیو پہنچ سکے۔ 107 ضابطہ فوجداری اور اس کے ساتھ / 150 یا 151 کی کارروائی عام طور پر ہوتی ہے۔ تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ پولیس اس کا ناجائز استعمال بھی کر سکتی ہے کہ کسی شریف کی پگڑی اچھالنے کے لیے عام طور پہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کسی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کو ایک دن پولیس کے پاس رکھ لیتے ہیں، یا 1 یا 2 3 دن اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، پھر بعد میں 107 کی کارروائی کر کے اس کو عدالت میں بھیج دیتے ہیں۔ اور عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب پولیس یہ دیکھتی ہے، نااہل پولیس والوں کا یہ طریقہ کار بھی ہوتا ہے کہ بندوں کو 107 میں گرفتار کر کے جب وہ دیکھتے ہیں کہ معاملات ان کے سیٹل نہیں ہو رہے ہیں، تو کافی زیادتیاں میں نے اس صورت میں بھی دیکھیں کہ زمین کے قبضے کا معاملہ تھا، کوئی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ 447.111 کا بھی FIR آپ کر سکتے تھے، لیکن پولیس کیا کرتی ہے کہ کسی بندے کو گرفتار کر کے 2 پارٹیاں، 3 بندے آپ ہو جائیں، 3 بندے آپ ہو جائیں، ان کو بٹھا دیا، ان کو آپس میں ان کا معاملہ جو ہے عدالت میں پیش کر دیا کہ یہ آپس میں لڑنے جھگڑنے والے تھے اور کوئی جرم کا ارتکاب ہونے والا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے 107 105 کی کارروائی، 150 کی کارروائی، 151 کی کارروائی کر دی ہے۔ اب سب سے پہلے بات یہ ہے کہ 107 کیا ہے؟ 107 یہ ہے کہ وین ایور اینی علاقہ مجسٹریٹ، جب بھی، کافی دوست کہتے ہیں کہ انگلش نہ بولا کریں، لیکن انگلش میں بتانا بھی ہوتا ہے، جو نئے وہ کلا صاحبان ہیں ان کو بھی بتانا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی مجسٹریٹ کو یہ اطلاع ملتی ہے، یہ ہے اطلاع ملنا، یا پولیس کی طرف سے یا آپ خود بھی دے سکتے ہیں، یہ بات بھی میں آپ کو نئی چیز بتا رہا ہوں جو آپ کو شاید کسی اور وکیل صاحب نے نہ بتائی ہو، وہ یہ ہے کہ آپ خود بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہاں پر کوئی ایسا جرم کا ارتکاب کرنے والا ہے تو اس کی شورٹی بانڈ آپ لیں۔ پولیس کی کارروائی بھی میں آگے بتاتا ہوں کہ کیا کیسے کرتی ہے، اور عدالت کی بھی کارروائی میں بتاتا ہوں۔ 107 یہ ہے جورسڈکشن آف دا علاقہ مجسٹریٹ۔ اب اس کے علاوہ 150 یا 151 کیا ہے؟ 150 میں کیا ہوتا ہے؟ پریونشن یا انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ علاقہ مجسٹریٹ کو دی جاتی ہے کہ فلاں شخص جو 2 پارٹیاں ہیں وہ کوئی قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی کارروائی کرنا چاہتے ہیں جس سے بریچ آف پیس ہونے کا خطرہ ہے، جو اسٹیٹ گورنمنٹ کے جو رولز ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، یا کسی شخص کے خلاف وہ پلاننگ کر رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام جو آفینس ابھی نہ ہوا ہو اور اس کی پرووائڈڈ نہ ہو PPC میں یا کسی قانون کے مطابق، تو وہ اطلاع دے دیتے ہیں۔ 107 جورسڈکشن آف دا کورٹ ہو گئی، اور 150 پریونشن اس کو دینے کے لیے، گرفتار نہیں کرتے اس شخص کو، وہ مطلب گرفتار ابھی نہیں ہوئے تو انہوں نے اس کے جو ہے لکھ کر عدالت میں ایک بیان دے دیے اور وہاں پیش کر دیا، اور پیش کرنے کے بعد اس کو اگر علاقہ مجسٹریٹ سمجھتے ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ٹیک اپ کرنا چاہیے تو وہ اس کو 107 کی جورسڈکشن کے ذریعے ان شخص کو دونوں کو بلا لیتے ہیں، اور بلانے کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو واقعی انہوں نے کوئی جرم کیا ہے یا نہیں کیا، آپس میں انہوں نے راضی نامہ کر لیا تو پھر ان دونوں کی شورٹیز بانڈ ختم ہو جاتے ہیں، نہیں تو ان کو ضمانت کے طور پر اپنے ضامن ہر شخص کو پیش کرنا پڑتا ہے، اور وہ 4 سال تک اس کو بریچ آف پیس کے حوالے سے عدالت پیشیاں بھی لگا سکتی ہے، اور 4 سال تک پابندی بھی دے سکتی ہے کہ 4 سال تک اگر آپ نہیں آپس میں صلح کرتے تو بریچ آف پیس نہیں کریں گے۔ قانونی طریقہ آپ استعمال سکتے ہیں، باقی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ 151 کی کارروائی کیا ہوتی ہے؟ جب پولیس یہ سمجھتی ہے کہ پولیس یہ سمجھتی ہے کہ ان شخص کو گرفتار کرنا بہت ضروری ہے تو وہ 107 151 کی کارروائی، ضابطہ فوجداری کی کارروائی کرتے ہوئے ان لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور 1 دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر یہ ضابطہ فوجداری کے مطابق انہیں علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ پیش نہیں کرتے تو پولیس کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، تو وہ اس کو پیش کریں گے۔ وہاں پیش ہونے کے بعد آپ فوری طور پہ وہاں پر پیش ہوں گے، پیش ہونے کے بعد
वकील के ज़रिए पेश हो सकते हैं। और यहाँ दो तरीके हैं उसको ख़त्म करने के, या तो दोनों पार्टीज़ कह दें कि हमारा आपस में राज़ीनामा हो गया और हमारे ख़िलाफ़ ये कार्रवाई ना की जाए। अगर वो लड़ाई झगड़ा आप किसी तौर पे समझते हैं कि अभी जारी है या आपके साथ ज़्यादती हुई है, तो आप वहाँ पर अपना मुचलका देने के लिए पेश हो सकते हैं। एक ज़ामिन पेश करेंगे जिसमें आम तौर पे 50-60 हज़ार रुपये की कार्रवाई के साथ जो ज़ामिन होता है, मुचलका आप तैयार करके ऑलरेडी तैयार रखना चाहिए, क्योंकि बंदा आपको पता है कि एक दिन से पहले पुलिस हिरासत में है। तो इसके लिए आप फ़ौरन 8-9 बजे किसी भी वकील साहब के पास पेश हो जाए। उसका क्या तरीक़ाकार है? उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने फ़र्द लेना होगा पटवारी का। ऐसे ही शख्सी ज़मानत पर ये ज़मानत नहीं होगी। वो फ़र्द आप लेंगे, फ़र्द लेने के बाद उसको कनगो जो है वो अटेस्ट करेगा, और अटेस्ट करने के बाद उसको तहसीलदार अटेस्ट करेगा, या उसके अलावा ADLR साहब के सामने भी आप पेश होकर वहाँ से भी फ़र्द ले सकते हैं। वो अगर जारी कर दें तो उसका एक मुचलका भरा जाएगा। मुचलका देने के बाद वो ज़मानत हमें दी जाएगी। वह जज साहब की अपनी डिस्क्रिशन है कि वो फ़र्ज ज़मानत पर भी, अपनी एक फ़र्द की ज़मानत पर भी उसको ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। इस तरह आमतौर पर एक और तरीक़ाकार भी होता है जिसमें अक्सर ख़वातीन होती हैं, तो ख़वातीन के मुकाबले में पुलिस एक शख्स को 107 कर देती है, दूसरे को छोड़ देती है। ये अथॉरिटी है किसी भी शख्स को वो 107 में 150 में गिरफ़्तार कर सकते हैं, दूसरे को 150 में उसका नाम लिख सकते हैं और 151 में उसको गिरफ़्तार कर सकते हैं। गिरफ़्तार करने के बाद उसको पेश करना होगा। तो पुलिस आम तौर पे जो है, पुलिस ख़वातीन को 150 की कार्रवाई जो है वो उसमें 107-150 की कार्रवाई में उनको शामिल नहीं करती, 151 में भी नहीं करती। या आम तौर पे ये होता है कि जो कुछ लोग उनके साथ रब्ता कर लेते हैं तो वहाँ 150 की कार्रवाई की सूरत में वहाँ पर अदालत में भेज दिया जाता है। ये कलंदरे, इसको हम कलंदरा कहते हैं, और वहाँ पर ये पेश हो जाते हैं। कुछ लोग जानबूझकर इस कार्रवाई को भी करवाते हैं ताकि कोई और ऑफेंस ना हो, ताकि ये बात हो जिस तरह कब्ज़ा कर लिया तो पुलिस के साथ साज़बाज करके जो शख्स वहाँ पर मौजूद हैं तो दो पार्टीज़ में से 2-2 बंदे, 4-4 बंदे या 10-10 बंदे उनको आपस में गिरफ़्तार करा कर वहाँ के कलंदरे भेज देते हैं। तो वहाँ भी अदालत को अगर आप बताएं कि ये ज़्यादती हो गई है तो अदालत बग़ैर मुचलके के भी आपको वहाँ से बरी कर सकती है, आपको बेगुनाह कर सकती है। अगर ये अदालत समझती है कि ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है तो फिर वो उसको 4 साल तक चला सकती है, और वो ऑफेंस के बारे में रीज़न्स लिख कर जिस इलाका मजिस्ट्रेट के पास ये अथॉरिटी है जिसको वो ट्रायल कर सकते हैं, उसका ट्रायल भी हो सकता है और वो उसका कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये तरीक़ाकार है जिसके मुताबिक आप 107, 150 या 151 की कार्रवाई को फेस कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि अगर आपके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई गलत हो गई है तो आप फौरी तौर पर DPO साहब के पास जा सकते हैं कि ये हमारे साथ ज़्यादती की है, हमने तो कोई पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया। जब तनाज़ा होता है तो लोग तो इकट्ठे होते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर कोई किसी के घर पर चोरी हो गई है तो वहाँ पर 15-20 लोग इकट्ठे हो गए और वो कहें कि हमारे साथ ज़्यादती हो गई है तो आप 107, 150 की कार्रवाई कर दें या 151 की कार्रवाई कर दें, या आप कहें कि फ़लाँ मुल्ज़मान हैं, इन पर हमें शक है, तो वो भी अगर उनके साथ बोलना शुरू कर दिया तो ये जी पब्लिक ट्रैंक्विलिटी हो गई है। अगर पुलिस को इतला नहीं की तो फिर तो जुर्म है, अगर नहीं इतला की तो फिर तो ये तो कोई बात नहीं कि आप 107, 150 की कार्रवाई या 151 की कार्रवाई करके किसी शख्स को जलील करें। अगर वो जलील करते हैं तो आप उनके ख़िलाफ़ डिफेमेशन की कार्रवाई भी कर सकते हैं। पुलिस के ख़िलाफ़, उस ऑफ़िसर के ख़िलाफ़ DPO के पास भी जा सकते हैं, आगे दरख्वास्त भी दे सकते हैं, 15 भी उसी वक्त मौके पर कर सकते हैं। तो ये सारी रेमेडीज़ हैं जो 107 होता है और उसके ख़िलाफ़ आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं, ये बहुत अहम बात है कि इस दफ़ा को बहुत ही मिसयूज़ किया गया है। मैंने अपनी 15 साल की वकालत में यही देखा कि इसको बहुत ही बुरी तरह मिसयूज़ किया गया। काफ़ी सारे शुरफा जो होते हैं उनको लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि बस हम जेल में ना जाएं, ज़मानत हमारी डायरेक्ट हो जाए, तो वो जेल पुलिस की ह्यूमिलेशन से डरते हैं।
पुलिस को अगर मेरे दोस्त पुलिस ऑफिसरान बहुत अच्छे भी हैं और बहुत बुरे भी हैं यकीनन, जिसकी वजह से ये बदनाम हुआ है, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन उन लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर लोग आपसे इतने परेशान हैं तो आपको कुछ ज़रूर कोई ऐसे काम करने चाहिए जिसकी किसी शरीफ की पगड़ी ना उछले, जिससे किसी की ज़्यादती ना हो, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, कोई भी शख्स हो, उसको बुनियादी हक़ है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में मिले, वो हमारा हक़ है और उनको देना किसका काम है? वो पुलिस का काम है। पुलिस स्टेट नहीं बनानी हमने, पुलिस के साथ तावन भी करना है और पुलिस किसी के साथ ज़्यादती भी ना करे। तो ये सारी बातें थी 107, 150 या 151 की कार्रवाई, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया कि 150 जो है वो उसमें गिरफ़्तार नहीं किया जाता और 151 में गिरफ़्तार किया जाता है और मुचलका कैसे दिया जाता है। अगर आपको इससे शिकायत है तो उसमें आपका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। तो ये आप अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आपके फ़ीडबैक का मैं मुंतज़िर रहूँगा और आपकी सजेशंस जो हैं आम तौर पे जितनी भी आती हैं उस पर मैं वीडियो अब बना रहा हूँ। तो आपकी जितनी सजेशंस हों उसके लिए मैं हाज़िर हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपको हमेशा शादो आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।